ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ। ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰੇਡ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਗਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ। ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾ। अरविंद केजरीवाल दा सीएम चन्नी ते पलटवार। कहा, आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है सीएम चन्नी। सीएम ने बीजेपी ते आप विचाले गुप्त गठजोड़ दे लाए सी इल्जाम। ईडी रेड ते सीएम चन्नी नूं बीजेपी दा जवाब। कहा, पैसे दा देना पएगा हिसाब। कैप्टन बोले, मैनू रिपोर्ट नहीं कर दी ईडी। सुखबीर ने भी किया हमला। सीएम चन्नी नूं दस्या माइनिंग माफिया। सीएम चेहरे ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਵੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲੜੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। गुरनाम चंडूनी ने अपने हिस्से दियां 10 सीटां चों 9 उम्मीदवार ऐलाने। चंडूनी बोले, पुलत सीट ते फैसला बाकी। करवा रहे हैं सर्वे, खुद पंजाब तो चोन लड़न तो कीता इनकार। लुधियाना च कांग्रेस उम्मीदवार कमलजीत कड़वल ते बैंस समर्थकां विचाले हुई तकरार। पोस्टरां नूं लैके भखिया विवाद। कांग्रेस दा इल्जाम, पिस्तौल दी नोक ते लाए साडे पोस्टर। बैंस ने नकारे इल्जाम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सब तो वड्डी खबर के नाल। ईडी की रेड नूं लैके पंजाब दे विच सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के इल्जामां ते विरोधियों ने पलटवार कीते ने। बीजेपी, केजरीवाल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां वल्लों पलटवार कीते गए ने और सीएम चन्नी नूं जवाब दिता गया है। बीजेपी वल्लों, अरविंद केजरीवाल वल्लों और कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों। बीजेपी कह रही है कि चन्नी खुद माइनिंग माफिया ने। केजरीवाल कह रहे हैं कि चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी ने। और कैप्टन कह रहे हैं कि गुनाहां दा ठीकरा मेरे सिर ना भन्नो, ईडी मैनू रिपोर्ट नहीं कर दी। सो तिन्ना आगुआं वल्लों सीएम चन्नी ते निशाने साधे गए ने। उन्होंने कहा है कि चन्नी खुद माफिया दा सरगना ने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चन्नी आम नहीं बेईमान आदमी ने। और कैप्टन कह रहे हैं कि अपने परिवार दे गुनाहां दा ठीकरा मेरे सिर ना भन्निया जावे। सो सीएम चन्नी वालों अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल ते यह सारा ठीकरा भन्निया गया सी इस पूरी रेड के संदर्भ दे विच, ईडी दी रेड के संदर्भ दे विच। और उस तो बाद विरोधी भी एकदम एक्टिव होए ने ते सीएम चन्नी ते बौछार कर दिती है तीरां दी। जुबानी निशाने जड़े ने अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी दे आगुआं वल्लों लाए जा रहे ने सीएम चन्नी ते। अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र कर लेने। अरविंद केजरीवाल ने सीएम ते पलटवार किया है और सीएम ते पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। केजरीवाल का बयान असी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट के जरिए निशाना साधा है वो लिख रहे हैं कि चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान है। और रेड च मिले पैसों की फोटो भी ट्वीट की गई है अरविंद केजरीवाल वालों। क्योंकि जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस चरणजीत चन्नी ने की सी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच चरणजीत चन्नी वालों सीधे सीधे इल्जाम अरविंद केजरीवाल ते भी लाए गए सी कि अज अरविंद केजरीवाल उन्हां ते होई रेड नूं लैके खुश हो रहे हैं या जवाब मंग रहे हैं। जिस वेले उन्हां दे रिश्तेदारां ते रेड हुई सी उदों उन्हां दा की प्रतिक्रम सी। उस तो कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आउंदा है और अरविंद केजरीवाल उस दे विच पैसिਆਂ दी जिहड़े पैसे मिले ने कल जिहड़ी फोटो ईडी वालों जारी की गई सी वो फोटो ट्वीट की गई और नाल लिखा गया कि चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी ने।
ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮੜੋ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सीएम ने ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਲਈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ। पंजाब दे माफिया दा सरगना कौन? चन्नी साहब दसना पेगा कि यह करोड़ा रुपया दा हिसाब किरा है। तुसी कह रहे हो प्रधानमंत्री दी रैली दा बदला लिता जा रहा है। ओए और ते स्टिंग सामने आ गया, तुहाडे अफसरां दा स्टिंग सामने आ गया कि खूनी षड्यंत्र च कौन शामिल है। आज पंजाब दी जनता कह रही है सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन और सी फॉर चन्नी। डर किस गल दा? डर किस गल दा? चन्नी साहब होंदे ना दुध दा दुध, पानी दा पानी, निकलन दियो किरा मुंह काला है, पता तो लगे ये माल काला किरा है। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਘਰ ਫੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਲੈ ਗਏ। लेकिन जाते हुए इन्ना जरूर कह गए कि जो फेरी की बात है वो याद रखना। आ 2018 की FIR है, ये 26 बंदियां दे नाम है। 26 बंदियां जो एक बंदा कुदरतदीप सिंह है, उसनूं उहदे घर रेड की, नाल मेरा भाणजा है ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ FIR 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 10-15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰੇਡ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਇਸ ਰੇਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हर कोई कह रहा है कि उदों टाइम अज ही क्यों किया गया है सारा कुछ। जे ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਈਡੀ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਈਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।